Hi friends, Nanu Maltesh. In this video, I am going to discuss about SSLC, NCE, RT Mathematics subject. The chapter is Introduction to Trigonometry, page number 50, exercise number 11.1, second problem. Second problem is state whether the following are true or false. Justify your answer. Here the given below are some of the statements given. So we say either this statement is true or false. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ we give the justification for our answer. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the value of tan A is always less than 1 anta. So this statement is exactly false because whenever we go and search the some of the trigonometric ratios of some specific angles, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So ಯಾವುದು ಟ್ಯಾನ್ ನ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ some specific angles ಗಳದು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ tan 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ and tan 60 ಅಂತಂದ್ರೆ that is √3 ಬರುತ್ತೆ. √3 is equal to 1.73 ಅಂದ್ರೆ which is greater than 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ this is false statement because so tan 45 degree is equal to 1. Tan A is always less than 1 ಅಂತಂದ್ರೆ equal to 1 ಆಗಿದೆ and tan 60 degree is equal to √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1.73 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. So which is greater than 1, which is greater than 1, which is equal to 1. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 11.1 ಅಲ್ಲಿ 11th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ದನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಹೌ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ABC is a right angled triangle, right angled at B, and this is hypotenuse and the angle A. The opposite side BC is called as the opposite side of the angle A. Angle A opposite side BC ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is opposite side and this is adjacent side. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12/5. ಸೊ ಈಗ 12 ಯಾವ ಸೈಡು ಮತ್ತೆ 5 ಯಾವ ಸೈಡು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಎಷ್ಟು 12 ಯೂನಿಟ್ಸ್ and adjacent side that is 5 units. Now we find the side BC, that is opposite side, by using the Pythagoras theorem. So according to Pythagoras, AC square is equal to AB square plus BC square. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬಿ ಸಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ AC square minus AB square is equal to BC square.
So AC is 12 whole square minus 5 whole square is equal to BC square. So 144 minus 25 is equal to BC square. So 14 minus 5 9, 3 2 1 1 is equal to BC square. BC is equal to square root of 119. BC is equal to 10.9 units. Square root of 119 is equal to 10.9. So this is 10.9. From these measurements we found that, so from above, sum of any two sides is greater than the third side. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗಳ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು, ಈ ಸೀಕೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 12/5 ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ಗಳು 12 ಮತ್ತು 5, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿ, ಸೊ 10.9 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 5 plus 12 is 17. 17 is greater than 10.9. And 5 plus 10.9, that is 15.9, which is greater than the third side, that is 12. And 10.9 and 12, so 22.9, which is greater than the third side, that is AB. So therefore sum of any two sides are greater than third side according to this condition. So therefore the given statement is true. But ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So okay, thank you friends. So now we justify the answer for third question, that is cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. This is exactly false. False statement. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ cos A is the abbreviation of cosine A. Cosec A is the abbreviation of cosecant A. So ಹಾಗಾಗಿ cos A cosecant A ನ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ cos A is the abbreviation of cosine A. Cosec A is the abbreviation of cosecant A ಅಂತ. So ಹಾಗಾಗಿ the given statement is false statement. So now we come to check whether the statement are true or false. The fourth statement, cot A is the product of cot and A. So it is impossible. So therefore it is a false statement. It is false statement because cot A is the cotangent of angle A. Cot A is the cotangent of angle A ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಎ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.
So therefore cot A is the cotangent of angle A itself. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 11.1 ಅಲ್ಲಿ 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ 5th ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ sin θ is equal to 4/3. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ is a false statement. False statement because sin theta is equal to 4/3. So what are the trigonometric ratio of sin anta andre opposite side by hypotenuse. So nodili we observe that the hypotenuse is less than the opposite side. So atara chances irak sadhyane illa. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತಲೂ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ಸು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ hypotenuse is less than opposite side. So therefore hypotenuse is always greater than opposite side and adjacent sides. ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲೆಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೊ 11th ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಸೊ ಎಲ್ಲ 5th ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.